और जो अज दा विचार दा विशा है, प्रकरण है, वो भट्ट साहब जी का उच्चारण किया होया ये बचन, सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरहो नरहो। ये अज दी विचार दा प्रकरण विशा है। आओ साध संगत, आप जितने सतगुरां जी दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, असीस बख्शो। धन गुरु रामदास जी दी सजाई हुई इस नगरी विच आप जी निवास रखते हो। सतगुरां दियां अपार बख्शिशां ने इस धरती दे उत्ते। सच ये वे कि जिस वर्गा कोई भी संसार विच थां नहीं, जेड़ी रहमत अमृतसर दी धरती ते पार ब्रह्म परमेश्वर दी वरतदी है। मैं आपनू तां वड्डियां भागां वाले कह रहा। विदेशां च जाईदा है, कई सज्जन ऐसे ने जिन्हां नू कई कई दहाके हो गए ने, सिर्फ टीवी दी स्क्रीन ते ओ हरमंदर साहिब सरोवर ते कीर्तन सुनते ने, दर्शन करते ने, पर मन की तड़प है कि गुरु रामदास जी दे घर विच ओ हाज़री भर सकन। सतगुरु गुरु रामदास मेहर करन, इस अमृत बचन दी विचार आपां कर सकीए। आप सारे असीस बख्शो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जदों पवित्र बाणी का आपां पाठ करने खां, जेड़े सज्जन आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते ने जां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार संबंधी रुचि रखते ने, वो इस गल तो भली भांत जानकार ने, जाणू ने कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच जिथे 15 भगतां दे अमृत बोल ने, उथे 6 गुरु साहिबान जी की अमृत बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। उस तो इलावा सतगुरु जी दे दर घर दे रबाबी गुरसिख उन्हां दी बाणी है। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पड़पोते बाबा सुंदर जी की बाणी है। कुछ विद्वानां दा मत है कि जो शलोक मरदाना पहला लिखिया है, ये भाई साहब भाई मरदाना जी दे बोल ने। कुछ विद्वानां दा मत है कि ये शलोक सतगुरां ने भाई मरदाना जी नूं मुखातब करके उच्चारण कीते ने, संबोधन कीते ने। उस तो इलावा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भट्ट साहिबान जी दे बचन ने, जिन्हां नूं असीं आम शब्दावली विच कहने भट्टां दे सवैये, क्योंकि जिहड़ा अज दी विचार दा विशा गुरमुखां दिता है वो भट्ट साहिबान जी की रचना दे विचों है। मैं थोड़ी जी अर्ज इस संखेप च करनी चाहांगा कि श्री गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 19 रागां दे विच दर्ज है। कुछ बाणी सतगुरां दी है जिस ऊपर किसी राग की बंदिश नहीं, पाबंदी नहीं। जिमें जपजी साहिब जी का पाठ असीं करने आ, इस ऊपर ना तो महला दर्ज किया गया
ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ 19 ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਏ, 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਰਾਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਲਏ ਤੇ 11 ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਰਚ ਕੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕੇ, ਕਈ ਸੱਜਣ 19, ਕਈ 24 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ 2 ਦਹਾਕੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ, ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਬੇ ਤਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਗੁਰਮਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਢੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਬੇ ਤਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੌ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਫੁਨਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵਈਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਖਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਇਹ 60ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਢੁੰਡਾਊ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਖਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਖੋਂ ਟੋਲ ਸਾਧਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪੱਸੀਆਂ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੈ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਗੁਰਦਈ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰੱਖੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਈਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਝਾ ਗਏ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਏ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ। 123 ਸਵਈਏ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹ। 123 ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ 63 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ। 63 ਸਵਈਏ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। 60 ਸਵਈਏ ਕੇਵਲ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 60 ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 54ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਵਈਏ ਨੇ, ਇਹ 54ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ 60ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 60ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆ ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਚਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਸਵਈਏ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਨੇ ਆ, ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਖੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਏ ਮਿਟਾਵੋ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਪਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗੰਤ ਅਨੇਕੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਕਰ ਕੀਨੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਪ ਆਦ ਸਤ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਵਈਏ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਸਿਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਈਏ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ, ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਖਾਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੁਕਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਸਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ
ਭਿੰਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 3 ਗੁਣਾਂ ਚੋਂ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਆਕਾਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੱਖਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਹੀਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਭੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੀਂ 'ਚ ਗਏ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਧਿਉਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਰਸ਼ੋਂ ਬਣਾਈ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਂਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਉ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਰਾਹ ਦਿਉ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਅਲਾਹੀ ਨਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਦਰ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰਮ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆ ਪਾਠ ਹੈ ਗੁਰ ਕਰਤਾ, ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੀਖੋਗ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਬਦਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਪੋਖਣ ਭਰਨੰਗ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। 54ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ ਕਿ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਬਲ ਭਣ ਦਾ ਅਰਥ ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖ ਰਹੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ, ਪਰ ਸੋਈ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਸੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਕ ਸਿਮਰੰਤ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੋਕ ਸਿਮਰੰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰੰਤ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਥੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੰਨਾ, ਯਈਆ ਤੇ ਨਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਨਾਇਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਨੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਖਾਂ, ਨੇਤਰ। ਤਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਵਈਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਤਿਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨੇਰਾ, ਖਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਹਿਰਦੈ ਦਰ ਤੇ ਹਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੂਕੇਗਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੰਦ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਈ ਜਨਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਲੋਕੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸਿਲ ਉੱਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ
ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ 4 ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਿਮਰ ਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਨੇਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ, ਧੁੰਦ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ। ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਪਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇਪਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਆ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਨੇਤਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਖਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਤਹਿਖਾਨਾ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ 500 ਸਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੋ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਦੀਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ,
गुरु रामदास दी परिक्रमा च मत्था टेक के एक बारी शरधा नाल भिज के कह दे धन गुरु रामदास, हो सकता एक बारी धन गुरु रामदास कहा तेरे कई जन्मां दा खनेरा चुकिया जाए। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम, दिनों दिन दिन ब दिन धन गुरु रामदास बोल, धन गुरु रामदास बोल। जिन्ना गुरु रामदास बोलेगा तेरा अंदर नाम नाल भिज जाएगा। तीसरी बेनती, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जिस गुरु का नाम लिया जिंद दी तपश मिट जाती है। गुरमुखो तप दा अंदर पता केड़ा है? काला अंदर बड़ा तपदा जी। धुप च कदी परिक्रमा चल के देखियो, हुण तां चलो विछाई हो गई है, जेड़ा काला पत्थर होवेगा उत्ते पैर रखियो, वो चिट्टे नालों ज्यादा तपदा है, काला रंग ज्यादा तपदा है। ते जिहड़ा अंदर है ना, जिहड़ा वासना विच काला हो गया, तपदा भी होवे। अगली गल वो तपदा जिहदे अंदरों बाणी चली जाए। जियो तपत कै बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विलज कोड़ी बिलकदा। आतिश दुनिया, महाराज कहते दुनिया च अग लगी है, खुनक नाम खुदाया। महाराज ने बाणी च क्या, हर बिन जियो जल बल जाओ। पहला शब्द श्री राग दा, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखा अवर नाही थां गुरमुखो। जदों कोई धन गुरु रामदास मुख तो बोलेगा ते भट्ट कहने तेरे अंदर दी तपश खत्म हो जाएगी, तेनू ठंड पै जाएगी। गुरु रामदास क्या ही ठंड पै जाती प्यारिओ। महाराज कह रहे ने, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। गुरमुखो केड़ी चीज है जिहड़ी गुरु रामदास दे घर च नहीं? सच्ची जे बड़ी संगत आई, क्योंकि मैं कई बारी सोचना जिन्ना क महाराज दा इतिहास है ना जी, साडे कोल महिमा प्रकाश, गुरप्रताप सूरज, पंथ प्रकाश जां थोड़े बाते वार्तक ने। सच्ची जे 47 साल के करीब सतगुरां दे जीवन असीं पढ़ने ते साखियां सारियां तकरीबन 10 क साखियां विच सारी गल समेटी जाती। साडे कोल खिमा करियो इन्ना वड्डा इतिहास दा खजाना नहीं, पर उस तो वड्डी किरपा है साडे कोल गुरु रामदास जी दी बाणी दा खजाना। देखो हुण गुरु रामदास क्या की मिलता है। सेवा लगी जी इत्थे, उदों सरोवर की सेवा हो रही। मैं ऐदकी अर्ज करांगा थोड़ा थोड़ा समा कढ के। गुरु अमरदास जी मोड़ी गढ़ के गए जी शहर दी, ते गुरु रामदास जी ने टप लवाया बाबा बुढ़ा साहिब जी तो। जदों सेवा शुरू हो गई जी, संगतां बहुत दूर दूर तो आउण, ते याद रखियो गुरु रामदास जी का एक नेम सी। जिथे जिथे हुण हरमंदर साहिब है ना जी, जदों सरोवर नहीं सी पट्टिया गया, इत्थे सतगुरु गुरु रामदास महाराज दीवान लांदे रहे। इत्थे संध्या दा दीवान लगदा सी। सारी संगत विश्राम जदों करदी सी, सब नूं थाओ थाई पा के फिर सतगुरु अपने घर नूं जिथे गुरु के महल है इत्थे जाना। संगत बड़ी दूर तो आउंदी सी, वेखण वाले जोगी भी आए, सरेवड़े भी आए। इसे सेवा के दरम्यान आप जी नूं पता होना बाबा श्री चंद जी भी आए सन। इसे सेवा के दरम्यान वो भी लोग आए जिन्हां ने एक बारी धन गुरु रामदास गया, अज तक उन्हां दियां पुश्तां उस सुख नूं मानदियां पईयां ने। संगतां नूं साखी सब नूं पता है, संगत सेवा कर रही है। जेलम दे इलाके दा कुछ सोमान, भाई सोमान कहंदे आ, असल च ज्यादा प्रचलित नाम है सोमा शाह। उन्होंने किसे कहा भी माझे दी धुनी च एक तीर्थ बनता पिया है। तीर्थ लफ्ज नूं हेठ नहीं करनी, तीर्थ का लफ्ज ही अर्थ है जिहड़ा पापां तो मुक्ति दवांदा होवे। तीर्थ गुरु भी है, तीर्थ नाम भी है, तीर्थ सत संगत भी है। तीर्थ बन रहा है, उत्थे जाके छाबड़ी ला, तुम सब नूं पता है। पर फिर भी मैं बेनती करा, सिफत गुरु रामदास दी। वो आ गया, देखी बड़ी संगत जी, उन्हें अपनी छाबड़ी लाई। ज्ञानी ज्ञान सिंह हुणी 6 दिनों का जिक्र करते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਟਕ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ, ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ, 8 ਪੈਰ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੀਰ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਿਆ, ਨੇਤਰ ਭਿੱਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਟਕ ਹੋਈ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟਕ ਹੋਈ? ਜੀ ਖਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਲੱਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਟੇ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਵਟੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਚ ਪਾ ਦਈਏ? 7 ਵਚਨ ਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਬਲੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਦੇ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਚੋਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਟੇ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਕ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਾਮ ਕੀ? ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 1923 ਚ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਪੁਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਖੇਤ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਖਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਟ ਜੀ ਦੱਸੋ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਤ ਹੋਈ ਆ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਇਹ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬਰੁੱਤਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ,
फिर अगे कहने संगत जी बोलो खां धन धन गुरु रामदास जी, सच्ची लो। वो शब्द कह रहे ने सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सच्ची सानू कह रहे सारी संगत बोलो जी धन धन गुरु रामदास जी, धन धन गुरु रामदास जी। क्योंकि असी ये सानू इत्थों ना क्या बचन कमा लो तुसी। सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। ये सतगुरु जी होर की मिलेगा? कहने लगे तेन प्रतख रब मिल जाएगा। सुनो, मिल संगत धन धन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरो भरे पुलखो। जिस गुरु रामदास का नाम लिया परमात्मा मिलता है ना, उस गुरु रामदास नूं चेते करया करो। ऐसे दीन दयाल धन गुरु रामदास जिन्हां दा जिक्र हर साल आपां करने आ। ते मेरी यही बेनती है, तुसी गुरु साहब दे घर च रोज़ जाण वाले बैठे हो, अरदास करया करो धन गुरु रामदास सानू टिका बख्शो, बंदगी बख्शो। इस वरे दे दीवान की आरंभता अज दे इस दीवान तो है। मैं मैनेजर साहब बैठे ने सारे गुरमुख, इन्हां दा धन्नवाद। मेरे वीर भाई तरलोचन सिंह जी बैठे आ, सपुत्र ज्ञानी चेत सिंह जी, मेरे वीर भाई नरिंदरपाल सिंह जी जिहड़े सच्ची लो भी मैनू ये आप संगतां दे दर्शन दीदार करांदे आ। इस वारे फिर सतगुरां मेहर कीती, आप जी दे दर्शन दी हाज़र होया। भावें मैं कई दिनां दा मैं 6 महीने रह के आया बाहर, वो मेरी नींद दा बड़ा अपसैट होया पिया है ना, पर सवेरे फिर आप कृपा करियो, सीस बख्शियो, आप सारे रल मिल के सिफतां करिए। तो मेरी बेनती है कि गुरमुखो ये 60 सवैये ने ना 10-10 रोज़ दे पढ़ लिया करो। जेड़े पढ़ते मुबारक 10-10 रोज़ पढ़ो तो गुरु रामदास दे पुरब तक ना रोज़ गुरु रामदास दियां सिफतां करो। 60 ने तो अपने दिन भी किन्ने कु ने 6-6-7। मेरी इच्छा है भी जिस गुरु साहब की इन्नी सिफत की है तो आप कथा कर रहे हैं, आप उन्होंने क्यों ना पढ़ीए जेड़े सामने खलो के सिफतां पर करते हैं। भट्ट साहब जी दे सवैये जे 10-10 रोज़ पढ़ोगे तो हफ्ते च पूरे हो जाने ने, तो गुरु रामदास जी की खुशी मिल सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।